بہت اچھی مطلب اس ہاں نہیں موضوع نہیں، کے اوپر۔ دیکھیں جس مذہب کو اللہ تعالیٰ قائم رکھنا اور پھیلانا چاہتا ہے اس کو حکومت عطا کرتا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 22 لاکھ مربع میل کی حکومت اسی لیے اللہ نے دی کہ اللہ تعالیٰ کو اسلام کا غلبہ منظور تھا۔ یہ تو اسلام کے دشمن ہیں جو کہتے ہیں سیاست کو الگ کر دو۔ اگر سیاست اسلام کے خلاف ہو جائے اسلام ختم ہو جائے گا، یہی تو سازش ہے اسلام کے خلاف۔ جی مفتی صاحب آئے ہیں، کوئی بھائی؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ آپ لیپ ٹاپ کے اوپر ٹک ٹاک لائیو کی ہے؟ ہاں وہ میں اس لیے کرتا ہوں لیپ ٹاپ پر کہ لائیو دکھا سکتے ہیں آپ۔ یہ دیکھیں نا، پوری کتاب آپ لوڈ کر کے نا سب کچھ اچھا، دکھا یہ سکتے۔ یہ یہ جو ابھی آپ حوالے دکھا رہے ہیں، جی جی، یہ کون سا ٹول یوز کیا ہے؟ کوئی ٹول نہیں ہے۔ آپ جب لیپ ٹاپ سے آئیں گے نا تو جی جی، یہاں پر آپ کو ایک آپشن ملے گی، وہاں لکھا ہوگا کہ ایڈ سورس۔ ایڈ سورس، جی جی۔ جی جی، ایڈ سورس میں آپ نے ڈسپلے کی آپشن، ڈسپلے کیپچر کی آپشن چوز کرنی ہے۔ اچھا ایک منٹ، آپ کو 2 سکرین چاہیے مفتی صاحب، یہ آپ کو پتہ ہے نا؟ ایک منٹ جی، میں لکھ لوں ذرا۔ ایڈ سورس کے بعد آپ نے ڈسپلے پہ جانا ہے؟ نہیں، میں آپ کو ایک بات دوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو 2 سکرین چاہیے ہوں گی، اچھا ٹھیک ہے نا؟ آپ ایک بھی سکرین لیں پھر آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ آپ کے ٹک ٹاک پر کیا ہو رہا ہے، اسٹوڈیو میں کیا ہو رہا ہے۔ تو آپ دو اچھا سکرین آپ کے پاس تو ہے نا، تو آپ دوسری سکرین بھی ہوگی آپ کے پاس، تو آپ اس میں سکرین پر رائٹ کلک کریں تو اس کو کہیں کہ ایکسٹینڈ دی ڈسپلے۔ سکرین میں ایک آپشن آئے گی، اگر 2 سکرین آپ نے لگائی ہوئی ہیں نا ایک ہی کمپیوٹر پر، تو آپ اس کو رائٹ کلک کریں تو وہ کہے گا کہ ڈسپلے سیٹنگ۔ ڈسپلے سیٹنگ میں ایکسٹینڈ ڈسپلے آپ نے چوز کرنا ہے، تو پھر آپ جو نہیں، پروگرام یہ نہیں، مجھے کچھ یہ بڑی فنی چیز کمپلیکیٹڈ آپ ہو گیا۔ بتا رہے ہیں، مجھے کچھ نہیں سمجھ آ رہی، کچھ نہیں سمجھ آ رہی۔ پہلے تو آپ کے پاس 2 سکرین لگانی پڑیں گی، آپ کے پاس ہیں 2 سکرین، میں نے دیکھی ہیں آپ کی دو ویڈیوز میں۔ سکرین تو ہیں، لیکن وہ 2 سکرین ایسی ہیں کہ 2 الگ الگ کمپیوٹر ہیں پورے پورے۔ نہیں نہیں، آپ دونوں سکرینیں جو ہے نا وہ تو سکرین، ایک سسٹم پر کرنی پڑیں گی نا؟ ہاں نہیں، ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ دوسرے پر بھی اسے رہنے دیں، لیکن جو سکرین ہے نا اس کے ملٹیپل کنیکشن ہوتے ہیں نا HDMI کے، تو جی ہاں، جی ہاں۔ ہاں آپ اس کا ایک کنیکشن اس میں لگا دیں، تو جب دوسرا آن کریں گے تو دوسرا بھی آئے گا، پہلا آن کریں گے تو پھر وہ ڈبل سکرین بھی ہو جائے گا، بس ایک تار ایکسٹرا لگانی پڑے گی۔ ہاں ہاں، ہاں تو ہو جائے گا وہ ایسے، وہ آپ کو کوئی بھی جب آپ پروگرام جو میں دکھا رہا ہوں نا، یہ پاکستان کی حد بندی کے موقع پر غداری، یہ جی جی۔ مجھے دوسری سکرین پر نظر آ رہا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ چیزیں مجھے آنی چاہیے، تو اس معاملے میں یقین جانے میں نالائق ہوں۔ نہیں نہیں مفتی صاحب، اسی تاڑے کول سیکھے ہے کس طرح سوشل میڈیا چلانا یہ ہے۔ نہیں، یہ جو بڑی کام کی چیز ہے، میں نے ٹرائی کی ہے، پچھلے 2-3 دن مسلسل لگا رہا ہوں۔ ہاں جی، وہ ٹک ٹاک لائیو اسٹوڈیو میں تو نے آپ کا ڈاؤن نہیں لوڈ چلا؟ کیا۔ نہیں چلا؟ جی نہیں، وہ اصل میں پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں لائیو بند ہے نا۔ نہیں 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 نہیں، آپ کو میں ایک بات بتاؤں، آپ وی پی مبشر جیسے بھائی، نہیں نہیں، ایک منٹ میں ان کو یہ بات مبشر سمجھا بھائی دوں۔ ان کو یہ بتا دینا، بیٹا پروگرام بھی آن ہے نا نہ آپ نہ کا، نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، ٹک میں ٹاک بیٹا نہیں نہیں پروگرام؟ نہیں نہیں، یہ غلط، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ یہ جو اسٹوڈیو اس لیے نہیں آپ کا چل رہا ہے، اس لیے آپ اگر ٹک ٹاک پر آ سکتے ہیں آپ اسٹوڈیو بھی چلا سکتے ہیں اسی VPN پر۔ بات یہ ہے کہ اسٹوڈیو پرانے کمپیوٹر پر نہیں چلتا، آپ کا اچھا کمپیوٹر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا پروسیسر اس میں لگا ہونا چاہیے، AI پروسیسر، ٹھیک ہے؟ اچھا اگر آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں گے تو وہ آپ کو کہے گا کہ ابھی آپ کی اجازت نہیں ہے، ہم آپ اپڈیٹ کرتے ہیں پھر شاید آپ کا چل جائے، یہ میسج آتا ہے ادھر۔ اچھا وہ اس وجہ سے آتا ہے کہ آپ کا کمپیوٹر ویک ہے۔ یہ جس کمپیوٹر پر میں چلا رہا ہوں نا، یہ برانڈ نیو کمپیوٹر، میں نے خود، میرا پرانا کمپیوٹر تھا نا اس پر نہیں آتا تھا،
तो फिर मुझे किसी ने बताया हमारे आईटी डिपार्टमेंट ने कि आप नया कंप्यूटर लें जिसमें एआई प्रोसेसर लगा हो। तो मैंने फिर नया लगाया और उसमें 32 गीगाबाइट रैम है और उसके बावजूद ये आहिस्ता चलता है। इसकी रेजोल्यूशन वो इससे भी ज़्यादा ताकतवर मांगता है, लेकिन आपको कंप्यूटर जो है ना ज़्यादा ताकत का जो है एआई प्रोसेसर पता है ना, आर्टिफिशियल अच्छा, इंटेलिजेंस ये का। कोई नए आए होंगे मेरे इल्म हाँ, में। ये जो है ना आपके कंप्यूटर पर विंडो 11 नहीं होगी। नहीं, मैं तो विंडो पुराने बाबों वाला यूज कर रहा हूँ। हाँ नहीं विंडो नहीं 7 ਨਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਣਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? विंडो 11 पे चलेगा ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਸਟੂਡੀਓ ਚੱਲੇਗਾ 7 ਤੇ? ना 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 भूल जाओ। ये 10 पर भी बड़ी मुश्किल से चलता है, लेकिन विंडो 11 7 जिस दौर का आप यूज कर रहे हैं उस दौर में तो टिकटॉक था भी नहीं ना। नहीं आप था विंडो था 11 यूज उधर करें। था, लेकिन वो मुफ्ती साहब विंडो 11 से नीचे स्टूडियो नहीं चलता। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, आप जो मर्ज़ी कर लें, विंडो 11 से नीचे आपका होगा ना विंडो, तो आपका स्टूडियो नहीं चलने वाला। ठीक है। हाँ, अल्लाह अकबर। हो जाएगा डॉक्टर साहब, अल्लाह खैर फरमाएगा। तो लेकिन ये ना पिछले 2 दिन से मुझे जो है ना वो जज्बा जुनून आया है नहीं कि नहीं चलाएं। एक तो इम्तियाज भाई भी करते हैं आपकी तरफ की, फिर ये कादियानी, तकरीबन कादियानी यही कर रहे हैं, अब स्टूडियो नहीं, यूज कर रहे हैं। हाँ, ये माइंड देखें रोस्टर ना, भी ये कर रहा है, ये नादर सीकर भी तलत कर भी रहा कर है, रहा हमारा है, सीकर भी कर रहा हाँ, है, सीकर भी यही मैं- कर रहा है। सीकर साहब भी कर रहे हैं। मुफ्ती साहब ये देखें, ये मैंने एक लगाई हुई है असेंबली की कार्रवाई। नंबर 2 ये मैंने मिर्ज़े की आखिरी वसीयत लगाई हुई है। नंबर 3 ये तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने सिस्टम से हवाला जात ऐसे ये चुटकियों के अंदर शेयर कर सकूं, दिखा हाँ, देखें सकूं। ना, मैं कितने सारे हवाला जात, ये फिर दीदे हक भी इसी पर लगी हुई है। ये देखें, एक क्लिक होती है और ये बदल जाते जी, हैं सब कुछ। डॉक्टर साहब नई आरटी आई है, इनसे बात कर ले। हाँ जी, क्या हाल है आपका किंग जी कौन थोड़ा सा? जी अल्लाह का करम। आप जी, अपना बस थोड़ा तारुफ कथा करा करा दें ली। भाई, कह रहे हैं कि आप कादियानी हैं, मुसलमान हैं, कौन है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान नालत भेजता हूँ मैं कादियानियों पे, उनकी हिमायत नहीं करने नहीं, वालों पे, बहुत हो गया। उनसे हमदर्दी रखने वाले पे। जी अस्सलाम वालेकुम जी, बस वरहमतुल्लाहि मैं वबरकातुह। जी। जज़ाकल्लाह खैर। वो मुफ्ती साहब बोले थे पाकिस्तान में ब्रॉड अभी बंद है। आप यकीन कीजिए मैं कई 2 महीने से यूज़ कर रहा हूँ हाँ जी। और अभी मैं पाकिस्तान में ही हूँ और विदाउट जो है वीपीएन यूज़ कर रहा हूँ। मैं अभी चाहूँ तो ऑनलाइन आ सकता हूँ मोबाइल से। हाँ, नहीं वो मुफ्ती साहब नहीं बात किंग कर रहे हैं कॉन्ग स्टूडियो भाई, की। बात स्टूडियो ये है की। टिकटॉक तो हम भी यूज कर रहे हैं, वो तो मोबाइलों के ऊपर करते हैं, वो एक अलग जी, चीज है। ये लैपटॉप और कंप्यूटर की बात हो रही है कि Windows। लैपटॉप और कंप्यूटर के ऊपर आप यूज करें टिकटॉक लाइव स्टूडियो का इस्तेमाल करते हुए। ये एक अलग से सॉफ्टवेयर है टिकटॉक वालों का, जो कि लैपटॉप या कंप्यूटर के लिए उन्होंने जारी की है। तो उसमें ये तरीका होता है कि आपके लैपटॉप या सिस्टम में जो हवाला जात पड़े होते हैं, तो आप जिस तरीके से ये डॉक्टर साहब दिखा रहे हैं ना, अपने माउस का इस्तेमाल करते हुए, हाँ जी। माउस या कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हुए, अब ये नीचे कोई कमेंट भी करेंगे तो अपने कीबोर्ड का इस्तेमाल करेंगे, हाँ जी। और जब ये हवाले को ऊपर नीचे करेंगे तो माउस का इस्तेमाल करेंगे। तो मेरे भाई जी, समझ ये गया। चाह रहा हूँ मैं, समझ रहे हैं कोई बात है? समझ रहे हैं कोई जी बात? बिल्कुल। अच्छा, एक थोड़ा सा डॉक्टर साहब, अगर अभी मौजू से हटके एक बात थी, कल शायद आपने एक उनके जो वो टीची और इनके बारे में थोड़ी सी ब्रीफिंग दी थी, तो मैं मौजूद था। तो शेर अली नाम का कोई एक इधर जो मुफ्ती साहब है ना, ये जी। सबसे बड़े बाहर हैं कादियानियत के। अगर आपने जो सोशल मीडिया पर पायनियर सुना है ना, जो मौजूद हों, जी। जद्दे आला बैठे हुए हैं आपके सामने मुफ्ती साहब, इनसे पूछिए। माशाल्लाह। अभी वो बस मैं ये पूछना था कि वो आपने अभी एक ब्रॉड पे मैं गया था, जी। तो मैंने उनको से जिक्र किया था, अपने अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान ही थे सब, तो उन्होंने बोला ये बिल्कुल नई खबर है हमारे लिए, अगर आपके पास इसका हवाला हो तो हवाला दे दीजिए। किस चीज का हवाला?
जो कि उसकी सीधी आंख उल्टी आंख पे लगा दी थी, उल्टी आंख की जगह हाँ और उल्टी नहीं आंख की जगह। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨੇ ਜੀ, ਜੀ, ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਨੇ ਧੋਤੀਆਂ अच्छा जी, वो अच्छा, वो मैंने- आंख निकालने वाला वो- वो मैंने असल में वो एक ख्वाब है मिर्जे का। जी जी नहीं, वो किताब का कोई हवाला वगैरह हाँ जहाँ लिखा अभी दे देता हूँ, अभी दे देना, फिक्र ना स्क्रीन शॉट करें। मैंने ले लिया था, नहीं नहीं मैं आपको स्क्रीन शॉट दोबारा- मैंने लिया था, लेकिन मैं हवाला नहीं आया। डॉक्टर साहब दे देते हैं अब थोड़ा सा। जी जी हाँ, जी जी, अब मैं खामोश। मैं जो है ना आपको अभी वो दोबारा दिखा देता हूँ। हमने तो बड़ा इनको ना खोल के रखा हुआ है, आप फिक्र ना करें। ये मैं इसको डॉक्टर साहब ये जो कुछ आप कर रहे हैं ना, बस ये चाहता हूँ मैं, हाँ जी ये वही स्टूडियो में ही ये होता है। वल्ला ये चीज मुझे आ जाए ना, और मेरे मतलब तो ओए होए होए ਅਸੀਂ ਧੂੜਾਂ ਪੱਟ ਦਈਏ ਯਕੀਨ। नहीं 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 आप लगाए हैं मुफ्ती साहब विंडोज 11 के ਤੇ अलावा ਫਿਰ नहीं ਨਾ चल- ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਣਾ ਪੈਣਾ ਜੇ। हाँ नहीं नहीं ये तो बड़ा ਇਹ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝ ਆਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਂਝ आप ਸਮਝ ही ना नहीं आई। एक काम करें डॉक्टर साहब, आप ना चाहे आधे घंटे की हो जाए कोई बात नहीं, आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके ना लगा के स्क्रीन रिकॉर्डिंग, और इसको चलाना जो है ना वो दिखाएं कि ऐसे चलाया मैंने, हाँ तो जी। वो मुफ्ती साहब को भेज दे ताकि नहीं मुफ्ती नहीं साहब देख ले कि आप आपने मुफ्ती साहब क्या तरीके का इंकसार से काम ले रहे हैं, इन्हें बहुत बातें पता हैं। ये देखें जी ये पुराना तस्करा का एडिशन है, उसका सफ़ा नंबर 24 है। मैं आपको नीचे करता हूँ, आपको नज़र आएगा। ये देखा आपने, ये जी, तस्करा आ का गया। सफ़ा नंबर सफा नंबर 24 है। जी और मैं इसको थोड़ा सा ये देखें, आप नज़र आ गया ना, इसको अभी अब मैं ठीक है, ऊपर बेहतर है। कर रहा हूँ तो ये देखें ये आ गया शेर अली। ये आपने सफ़ा 24 की बजाय आपने 1878 का इसका इल्हाम या जो भी जालसाजी है वो तलाश करनी है। 1878 लिखा हुआ नज़र आ रहा है ना। जी जी बिल्कुल आ रहा है। हाँ ये आ रहा है। शेर अली है। ये वो एक ख्वाब में इसके फरिश्ता आया, उसने कहा उसने मुझे एक जगह लिटाकर मेरी आंखें निकाली और साफ़ की। यही ढूंढ रहे थे आप? जी जी बिल्कुल। हाँ बस ये आप इसकी तस्वीर ले लें। और तस्करा का सफ़ा 24 है लेकिन पुराने एडिशन का। ठीक है जी, ये ओल्ड नए एडिशन एडिशन में 30-40 सफ़े इधर उधर आराम से कर देते हैं। जी जी, वो नए एडिशन में जहाँ तक मुझे जो समझ में आता है ना कि इनकी अगर आप 30-40 साल पुरानी किताब देखेंगे बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। ये उसको सही करते जा रहे हैं, ये यानी उसमें गलतियाँ निकाल रहे हैं। हाँ जी। तो मुफ्ती साहब आप अपना कंप्यूटर अपग्रेड करें तो इंशाल्लाह ये उसी वक्त चल पड़ेगा। आपको 2 मिनट बस लगेंगे। ये मैंने सीखना है, तो मुझे बड़ा इश्तियाक है। और कि मुफ्ती मुझे साहब खुद मेरे आपको 2 मिनट लगेंगे। आपका बस ना ए जी बाबा जी सिखाओ सन। हाँ सिखाओ। नहीं मुफ्ती साहब इस अच्छा तरह- ये मैं ये जो भाई थे किंग साहब गालबन पूछा था, जी तो इस चीज में थोड़ा सा इजाफा कर लें कि ये कशफ खत्म हो रहा है, मैं उस कशफी हालत से बेदारी की तरफ मुंतकिल हो गया। ठीक है, तो ये बेदारी की तरफ मुंतकिल हो गया। यहाँ पे जाके मिर्ज़े कादियानी का कशफ खत्म होता है। तो ये हुआ पता है क्या था कि उस वक़्त ना वो जगा दिया था, वो जो पैरे के ऊपर रखी हुई थी मिर्ज़ा कादियानी ने, माई फज्जो और मुंशियानी और दीगर कुछ लड़कियां उसने रखी हुई थी सिर्फ़ इस काम के लिए कि जब मुझे इल्हाम होने लगे ना, तो 12-1 बजे तकरीबन इल्हाम होने शुरू हो जाते हैं। तो जब इल्हाम होने शुरू हो जाएं तो मुझे तुमने जगा देना है। तो वो अक्सर ये करती थी कि जब दरमियान में इल्हाम पहुंचता था ना तो वो जगा देती थी। तो वो मिर्ज़े कादियानी की वही और इल्हाम अधूरा रह जाता था। तो ये अगला इल्हाम शायद ये था कि उन्होंने तो मिर्ज़े कादियानी का शायद शेर अली ने ज़कर भी काटना था। अभी तो सिर्फ उसने आंखें ही निकाली थी, आगे बड़ा कुछ करना था। लेकिन रोला ये हो गया है कि वो ना दरमियान के अंदर ही इल्हाम को जगा दिया उन जनानियों ने। तो ये असल में ये ज़्यादती हुई है। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है मिर्ज़ा जी के इल्हाम के साथ। जी
मुफ्ती साहब वो अखा साफ कीतियां तो एक वड्डी एक छोटी हो गई। नहीं वो लड़की ने जगा दिया है ना, इल्हाम तो जारी था, हाँ अभी तो इल्हाम बिल्कुल अभी ਇੱਕੋ ਜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਛੋਟੀ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਈ ਵਿੱਚ ਜਗਾ ਜੋ ਦਿੱਤਾ जगा सही देता कह रहे है। हैं मुफ्ती हाँ साहब। जी हाँ जी, आगे उसने और भी बड़ा कुछ करना था, ਹਾਂ तो वो बस दरमियान में ना उठा दिया है लड़की ने। हाँ नहीं बात आपकी मुफ्ती साहब बिल्कुल ठीक है, ऐसी गड़बड़ हुई है वहाँ से। हाँ तभी उसको कहते हैं मिर्जा काना। जी 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 जब भी वो अपने मुफ्ती साहब डॉक्टर साहब उस दिन ना शायद डिटेल बता रहे थे ना इनके जो टीची टीची ये शेर मीठी रोटी वाला और ये सब, तो इन्होंने डॉक्टर साहब ने बताया था कि एक था जो उल्टा लटका हुआ था, मैं नाम भूल रहा हूँ, लाल करके कुछ था। हाँ अभी जी, दिखा तो- देते हैं आपको, जी, मिठन लाल उसका नाम वो है। मिठन लाल जी, वो असल में उनको वो नशे आवर चीजें ला के देता था। हाँ मिठन तो लाल, असल ये में- मिर्जे के असल में सारे फरिश्ते हैं ये। जी जी, तो वो मिठन लाल जो इनको ला के देता था ना, असल में सबसे बड़ा वो मिठन लाल या नजर ये- आया। जी जी, असल में टीची टीची बड़ा नहीं है, बड़ा तो वो है क्योंकि उसी के आने के बाद फिर सारे आते थे क्योंकि पी लेते थे ना। अल्लाह अल्लाह। नहीं अब मुफ्ती कादियानी साहब, कोई आएगा एकदम, उसने पता है क्या कहना है, कहना मौलवी इधर सारे बैठ के गालियां दे रहे हैं। हम तो हवाले दिखा रहे हैं यार। हकीकत पे बात कर रहे हैं ना, ये आप ये मुकर जाए इसको। हाँ नहीं नहीं, वो इन्होंने एक हल पकड़ा हुआ है बेहतरीन है हाँ, मुफ्ती कि साहब भाई तुम वो गालियां दे। ये पक्का मिठन लाल का जिक्र जो है ना, वो तज़किरा का पुराना एडिशन सफ़ा 474 के ऊपर आपको मिल जाएगा। हाँ मिठन लाल जो फरिश्ता था मिर्ज़े कादियानी का। हाँ जी नहीं नहीं हमारे पास है ना मिठन लाल हाँ, का। हाँ। अभी मिठन लाल के हमने इनको रेफरेंस भी दिखाए, तो ये हमने निकाल के रखे हुए हैं। मिठन लाल अभी निकल आता है यहाँ से, ये नहीं है, ये फरिश्तों के रेफरेंस हैं जी इधर सारे। ये मिठन लाल भी है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है मिठन लाल का रेफरेंस, ये देखें जी मिठन लाल जो है। हाँ, तज़किरा का सफ़ा 474। हाँ तस्करा वो का, आपके पास जो तज़किरा रखी है उधर से ही देख लें। हाँ जी, तो ये है पुरानी मिठन लाल, खैराती, दर्शनी, टिची टिची। मुफ्ती साहब ये आप वाला पम्फलेट लगता है मुझे जो आपने बनाया हुआ है। मुफ्ती साहब ऐसे सच्ची बात पर बनाया करते थे बहुत सारे। अच्छा ये है डॉक्टर साहब कि ये अभी हवाले जो आप तब्दील कर रहे हैं, तो ये स्क्रीन आपकी एक ही खुली हुई है? एक ही स्क्रीन है। अच्छा अच्छा अच्छा, यही चाहता हूँ मैं, ये हाँ आपने जो है ना विंडो चूज नहीं करनी, आपने अच्छा, विंडो नहीं choose। डिस्प्ले कैप्चर डिस्प्ले। चूज करना है। सही सही तो उस सही। स्क्रीन पर जो भी आएगा ना वो नजर आने लगेगा। हाँ, ये चाहता हूँ, बस यही हाँ, चाहता हूँ। आप देखें अगर मैं इसको बंद कर दूं ना, ये अभी मैंने वो फोटो डिस्प्ले खोला हुआ है, तो उसके नीचे वाली स्क्रीन आपको खुद ब खुद नजर आनी शुरू हो जाएगी। नहीं एक मिनट, मैं अभी मिसाल है आप अभी अपने फोल्डर में जाएं जरा, किसी फोल्डर में। अच्छा फोल्डर नहीं आपको नजर आएगा जब तक आप मैं ट्रांसफर ना करूं। हाँ ये मतलब बैक पे मैं जो कुछ भी करूँ वो नजर ना आए। नहीं देखें, आपको जो स्क्रीन दूसरी वाली नजर आएगी, पहली वाली नहीं नजर आएगी। हाँ ये ठीक ठीक। देखें अब जो मैं फोल्डर खोलने लगा हूं ना, आपको नजर आ रहा है? हाँ यही चाहता हूँ मैं, ठीक है ठीक। आपको ठीक। नजर आया मेरा फोल्डर? हाँ नहीं वो नहीं आना चाहिए नजर। हाँ नहीं आएगा। मैंने फोल्डर जब खोल के ये फरिश्ते लगाए तो आपको मेरा सही। फोल्डर तो दिखाई नहीं पड़ा ना। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल हाँ ठीक। इसीलिए मैंने कहा ना कि अगर स्क्रीन एक होगी तो फिर फोल्डर भी नजर आएगा। अच्छा 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 अच्छा। अगर स्क्रीन दो होंगी तो फोल्डर नहीं नजर आएगा। अल्लाह अकबर। डॉक्टर साहब इसके लिए तो इसका मतलब है मुझे अब ऐसा सिस्टम बनवाना पड़ेगा कि जिस पर ये आप जो कह रहे हैं एआई प्रोसेसर या जो भी है, नहीं विंडो समझ रहे? 11 जिस पर चलती है ना, जिस कंप्यूटर पर विंडो 11 लोड हो नहीं जाए। इस पे मेरे सिस्टम पे वो नहीं है। नहीं मैं आपको बता रहा हूँ क्राइटेरिया ये है
کہ جس سسٹم پر ونڈو 11 لوڈ ہو جائے وہ سسٹم آپ جو ہے نا یہ اسٹوڈیو چلاتا ہے پکا گارنٹی کے ڈاکٹر ساتھ. صاحب ایک کام کرنا ہے آپ نے, اب جی. دیکھ لیں یہ کام آپ نے کرنا ہے. جی جی ایک تو یہ اس کی ویڈیو بنا کے سینڈ کریں گے, دوسرا ریٹرن کے اندر آپ پروسیسر یا جو بھی سسٹم کی مفتی صاحب یہ پکا فراڈیا بھائی نہیں ہے ہمارے, یہ نیچے میسج لکھ رہے ہیں کہ وہ آئی ٹی کنسلٹنٹ ہیں اور وہ آپ سے ریموٹلی کنیکٹ کر کے سب کچھ دکھائیں گے آپ کو. اچھا یہ پکا فراڈیا کوئی مسلمان ہے کہ ہاں ہمارے بھائی ہیں بڑے, یہ آپ کا فین ہے, آپ کا فین ہے یہ بہت بڑا. اصل میں پتہ کیا ایک منٹ اس میں ہوتا یہ ہے نا, دیکھیں ہم تو پرانے ہیں, بڑے پہلے بھی بڑے معاملات ہزاروں دفعہ ہوا ہے, کوئی ایک دفعہ نہیں. ہم تو پھونک پھونک کے قدم رکھتے ہیں نا. بالکل ٹھیک ہے. آپ پکا فراڈیا بھائی, آپ جگہ آپ یہ بھائی آئے ہیں کون ہے زاہد صاحب, کیا حال ہے آپ کا؟ ہاں جی زاہد جی صاحب. یہ ڈاکٹر صاحب کال والے زاہد بھائی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سارے دوست ہاں آپ قادیانی تو نہیں ہے نا؟ سر کل گل ہو رہی سی تواڈے نال. ہاں چلو ٹھیک ہے پھر ماشاء اللہ مجھے ہاں توبہ نعوذ باللہ ہو جائے لفظ جڑا نا وہ نہیں ہمیں ان کے آنے پر اعتراض کوئی نہیں ہے, لیکن ہم بس وہ تھوڑا سا پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی نہیں صحیح. ہاں ہمیں کسی قادیانی کوئی آ جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, ایز لانگ ایز وہ ہمیں گالیاں نہ دے, ٹھیک ہے نا. تھوڑی سی بدتمیزی کر دیتے ہیں نا اس ہاں لیے. وہ آ کر گالیاں بول ہاں دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اگر وہ شاطنیت نہیں کرے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں, اگر شاطنیت کرے گا تو پھر نہیں. ہاں جی بس بالکل. کل ایک آیا تھا ڈاکٹر صاحب, ہاں پکا فراڈیا بھائی ذرا آپ وہ ریکویسٹ ڈالیں. چودھ صاحب اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ کو تھوڑی دیر بعد لے لوں. یہ میں نیچے چلا جاتا ہوں ڈاکٹر صاحب. نہیں یہ چودھری صاحب سے ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب منو بھی تھلے کر دیو, ڈاکٹر صاحب منو بھی کر دیو تھلے. نہیں تسی سارے بیٹھو. نہیں آپ بیٹھے ہیں. چودھ صاحب ٹھیک ہے, ہاں جی آ جائیں آپ. پکا فراڈیا بھائی مفتی صاحب نے آپ سے بات کرنی ہے. نہیں وہ بھلے نیچے بیٹھ کے بھی سن لیں, کوئی نہیں, بس اتنا ہی ہے. وہ لکھ رہے ہیں نا, وہ آپ کو کر کے دکھا دیں گے. یہ دیکھیں میں نے ان کو بلایا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب کیا حال ہے؟ میں آپ کو بڑا پرانا فین ہوں, سنتا رہتا ہوں آپ کی گفتگو, اور آپ کا جو سٹائل ہے نا ماشاء اللہ دا بیسٹ. اچھا میں انشاءاللہ نا جب بھی یہ جو آپ نے سوال پوچھا نا یہ پوچھ رہے ہیں ان سے, تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہوا نا تو ہم ارینج کر لیں گے. میں آپ کو سارا شو کر دوں گا اور چیک کر لوں گا آپ کے پاس کون سا سسٹم ہے, اور وہ ساری جو ہے نا انفارمیشن وہ انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا. یہ ڈاکٹر صاحب نے دیکھا ہے میرا سیٹ اپ, میں بھی پروفیشنل ہوں آپ کی طرح انشاءاللہ, تو یہ کوئی پرابلم نہیں, بڑی بات نہیں. بہترین واٹس ایپ ہے میرا واٹس ایپ آپ کے پاس؟ جی میں آپ کو ساری ڈیٹیلز دوں گا, واٹس ایپ بھی. یہ ڈاکٹر صاحب کے پاس میں آتا ہوں تو یہ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں. میں آپ کا کب سے فالو کر رہا ہوں. آپ ہوتے ہیں نا جو ضیاء رسول صاحب کے ادھر, تو عامر نذیر صاحب, تو میں دیکھتا رہتا ہوں آپ کو, گفتگو آپ کی سنتا رہتا ہوں. ہاں ٹھیک ہے. اور آپ کا سٹائل مجھے بہت پسند ہے, جو آپ کا طریقہ ہے نا. ٹھیک ہے جی, سو انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کر لوں گا ان باکس پہ نمبر اپنا, تو جب آپ کے پاس ٹائم ہوا تو میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا انشاءاللہ. بالکل جزاک اللہ جی, بڑی ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا, میں سن رہا ہوں آپ کی باتیں. ہاں نہیں آپ بیٹھیں یہاں پر, کوئی بات نہیں. ابھی ایک جگہ خالی ہے جس بھائی نے آنا ہے, 1 منٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے ایک سوال تھا پکا فراڈی بھائی سے. ہاں جی کریں آپ. جی بھائی, یہ پکا فراڈی بھائی, یہ جو آسان اللہ یاری جس طریقے سے یوز کرتا ہے یہ وہی طریقہ کار ہے اگر آپ نے دیکھا ہو؟ نہیں وہ ٹک ٹاک نہیں غالباً یوز کرتا. نہیں طریقہ کار جیسے اسکرین شیئرنگ وغیرہ, اور یہ
دیکھیں اسکرین شیئرنگ میں آپ کو ایک بات بتاؤں آج کل نا ہمارے کام پر بھی جو کمپیوٹر ہے نا کم از کم 2 اسکرین لگا کے دیتے ہیں ہمیں وہ کمپیوٹر کے ساتھ کام پر بھی کیونکہ ایک اسکرین سے کام نہیں چلتا ہے 2 اسکرین اب اسٹینڈرڈ ہو گیا ہے انٹری اسٹینڈرڈ ہو گیا ہے کیونکہ گرافکس کارڈ میں 4-5 پورٹ ہوتی ہیں آج کل تو آپ 4-5 اسکرین لگا سکتے ہیں لیکن 2 اسکرین تو منیمم ہے 2 اسکرین کے بغیر ایک اسکرین پر آپ اپنا مین پروگرام دیکھیں دوسرے پر آپ اپنے ڈاکومنٹس رکھیں اور اسکرین کیپچر جو ہے نا ڈسپلے کیپچر آپ جب اسکرین پر ڈسپلے کیپچر لگائیں گے ہاں دیکھیں مفتی صاحب دکھا رہے اب ہیں یہ دیکھیں ایک میری سکرین یہ رکھی ہے ہاں جی ایک سکرین یہ رکھی ہاں ہے بس ٹھیک ہے یہی ہے سکرینیں تو ہیں لیکن رولا یہاں یہ 2 الگ الگ سسٹم ہے یعنی نہیں مفتی صاحب آپ جو ہے نا اس میں 2-3 کنیکشن ہوتے ہیں سکرین میں آپ ایک کمپیوٹر سے لگائیں دوسرا کنیکشن آپ دوسرے کمپیوٹر میں بھی لگا دیں تار ہی لگانی پڑے گی تو وہ خود بخود جب آپ کا ایک کمپیوٹر بند ہوگا نا تو آپ کو یہ سوئچ کرنا پڑے گا اگر آپ ایک سکرین پر 2 کمپیوٹر لگائیں نا تو آپ کو سوئچ کرنا پڑتا ہے وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ نے سکرین نمبر 1 ڈاکٹر صاحب ایک تھوڑا سا میں عرض کروں جی جب تک مریض کے مرض کا ڈاکٹر تشخیص نہ کرے تو وہ دوائی دینا مشکل ہو جاتا ہے نا یہ نہیں یہ پکا فراڈیا بھائی آپ کو سب کچھ کر دیں گے میں یہ عرض آئی ٹی کرتا والے ہوں ہیں میں عرض کرتا ہوں کہ اب میں ایک سمپل انگلش مجھے نہیں آتی ٹھیک ہے انگلش نہیں آتی اب لائیو وہ جو لائیو اسٹوڈیو ٹک ٹاک لائیو اسٹوڈیو ہے اس کے اندر انگلش لکھی ہوئی ہے موٹے موٹے جو ہمارے پہلے ٹول استعمال میں تھے اس کے جو بٹن وہ تو چلو پتہ چل جاتا ہے کہ یار کہاں سے کیا کرنا ہے اب اس کے اندر اتنا کھلارا ہے وہ سمجھ ہی نہیں آتی کہاں سے کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے نہیں ایسا نہیں ہے مفتی صاحب آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے اس کے بارے میں اس میں 2-4 آپ کو جب ایک دفعہ سمجھ آ جائے گی نا تو 2-4 بٹن ہی استعمال کرنے ہوتے ہیں زیادہ نہیں استعمال کرنے وہ جو ملٹی گیسٹ کا ہے وہ یوز کریں اور پھر اپنی ونڈو ڈسپلے یوز ہاں کریں بس ہمارا کام ہونا چاہیے ہاں بس میں 2-3 بٹن میں کام ہو جاتا ہے ہاں بڑا اتنا سادہ سا گہرائی کام میں ہے جانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں، بس۔ بالکل نہیں ہے بلکہ 2-4 جو بٹن ہے وہی آپ کو سیکھنے پڑیں گے مطلب یہ ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا ادھر ابھی ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے جی اب ڈیبیٹ کے اندر ہوتا ہے حوالے پہ حوالہ سٹو بھائی دیکھی جائے بالکل ہاں تو یہ چاہتا ہوں میں کہ بس حوالے پہ حوالہ ہاں ماؤس میرے ہاتھ میں ہو اور یہ حوالہ وہ حوالہ ہے اب یہاں پہ ہمیں نا اب کیا کرنا پڑتا ہے موبائل کو ہاتھ پہ پکڑنا پڑتا ہے سکرین آن کرنی پڑتی ہے پھر اپنے سسٹم کے اوپر حوالہ دکھاتے ہیں یہ دیکھیں میں نے کون سا پروگرام کھولا ہوا ہے یہ ہے اڈوبی اڈوبی ہاں جی یہ اڈوبی میں آپ دیکھیں میں اس کی ٹیب کو بدل رہا ہوں آپ دیکھنا آپ کو ٹیب نظر آ رہی ہے نا یہ دیکھیں اس ٹیب کو بدلا تو یہ آ گیا میں نے اڈوبی میں 5-6 کتابیں کھول رکھی ہیں دیکھیں جب میں اس کی ٹیب بدلتا ہوں نا تو کتاب بدل جاتی ہے آپ ضروری نہیں کہ صرف اڈوبی ہی اس پر نظر آئے گا آپ کوئی بھی چیز اس سکرین پر کھولیں گے وہ نظر آنے لگے گی اور آپ اس کو دیکھیں میں آگے پیچھے کر کے صرف وہ نہیں اڈوبی کی بہت سی چیزیں یہ اڈوبی کا کیا ہے یہ اڈوبی پی ڈی ایف ریڈر ہے ہاں اڈوبی پی ڈی ایف ریڈر ہاں جی یہ کیا کہتے ہیں اس کو ایکروبیٹ جس کا نام ہے ایکروبیٹ دیکھیں نا اس میں بھی بڑی قسمیں ہیں پی ڈی ایف ریڈر کی بڑی قسمیں ہیں ایکروبیٹ چلا رہا ہوں میں اور وہ تو مطلب دیکھیں میں نے 5-6 کتابیں کھول رکھی ہیں اور کلک کریں تو کتاب بدل جاتی ہے مفتی صاحب نہیں اس کا مطلب ہے آپ پی ڈی ایف کو اوپن کر رہے ہیں پکچر کو اوپن نہیں کر رہے کسی پکچر کو کرے ہو نہیں دیکھیں پکچر کا ایسے ہے ابھی میں اپنا وہ ایکسپلورر کھولنے لگا ہوں اپنی فائلیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی کوئی ایک پکچر کوئی سی بھی ایک پکچر لگائیں پی ڈی ایف نہیں فوٹو لگاؤں میں ہاں فوٹو ہاں فوٹو بھی لگ جائے گی یہ میں آپ کو ابھی لگا دیتا ہوں یہ دیکھیں مفتی صاحب جو آپ حوالے جو کہہ رہے ہیں نا جو آپ لوگ استعمال کرتے ہیں یہ جو ڈاکٹر صاحب نے جیسے آپ کو دکھایا نا اڈوب پی ڈی ایف جو ہوتا ہے نا
وہ جتنے بھی آپ حوالے کریں گے اس کے ٹیب بنے ہوں گے، اور جب آپ کو حوالے چاہیے ہوں گے تو آپ نے صرف ٹیب پہ کلک ہی کرنا ہے جو آپ لوگوں کی ضروریات ہے۔ نظر آئی فوٹو ہاں مفتی صاحب؟ تصویر آ گئی ہے، یہ ٹھیک ہے۔ نہیں یہ دیکھیں، میں نے جو دوسری سکرین پر میں کچھ بھی کھول لوں وہ اس پر آئے گا، صحیح پہلی سکرین پر میں جو کچھ بھی کھول لوں کسی کو نظر نہیں آئے گا۔ صحیح آپ کو میرا فولڈر تو نہیں نظر آیا نا؟ یہ وہ عبدالسلام غدار جو تھا وہ نوبل پرائز لیتے ہوئے۔ ہاں صحیح۔ ہاں تو آپ کو یہ اب میں اس کو فولڈر یہ فوٹو کو بند کروں گا نا، پھر وہ پچھلی والی لیئر نظر آنی شروع ہو جائے گی، ڈوبی ایکروبیٹ والی۔ یہ بہت آسان ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے ایکسٹینڈڈ موڈ ہے نا، ایک سکرین جو ہے ایکسٹینڈڈ موڈ ہے، دوسرا جو ہے ہاں ایکسٹینڈڈ ڈسپلے جس کو کہتے ہیں، یہی ہے۔ ہاں نہیں وہ سیٹ ہو جائے گا ان کا، بس وہ چیک کر کے انشاءاللہ وہ ہو جائے گا، نو پرابلم۔ انشاءاللہ صحیح ٹھیک۔ وقاص صاحب، ہاں کیا حال ہے آپ کا وقاص صاحب؟ ٹھیک ہے؟ اچھا اوشا صاحب، اوشا صاحب پتہ کر رہا تھا اس کا کہ نہیں یہ وقاص صاحب سے پوچھ لیں، آپ سے پہلے بھی آپ آئے ہیں ہمارے پاس وقاص صاحب؟ جی السلام علیکم، جی میں پہلی مرتبہ آیا ہوں سر۔ ہاں اسی لیے میں نے کہا کہ آپ مسلمان ہیں، قادیانی ہیں، کیا ہے؟ جی اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان ہے سر ہم۔ ہاں تو مرزا قادیانی کے ماننے والے تو نہیں ہیں آپ؟ جی نہیں۔ ہاں بالکل ٹھیک ہو گیا جی، ہم ویسے ہی پوچھ لیتے ہیں، ہمیں ان کے آنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہم ویسے پتہ کر لیتے ہیں۔ تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ڈاکٹر صاحب بھائی برا نہ محسوس کرے تو یہ مرزا کے اوپر لات نہ ڈالے گا۔ انہوں نے کہہ دیا وہ اس کو نہیں مانتے۔ یہ اس طرح عام مرزائی بھی یہی بولتے ہیں۔ وہ اس میں ہوتا ہی ہے کہ بندے کی گفتگو سے نا سب پتہ چل جاتا ہے ہمیں۔ یہ جھوٹ بولیں گے بھی تو آگے گفتگو جو کریں گے نا اس سے سب پتہ چل جاتا ہے، وہ ٹینشن نہیں ہے۔ اور مفتی صاحب وہ براڈ شکایتیں کر دینے، بلکہ یہ تو ڈاکٹر صاحب تو پوچھ رہے ہیں نا، ہم نے تو کبھی پوچھا بھی نہیں ہے کہ بھائی کون ہے، بلکہ اس کو سوال کی اجازت دیتے ہیں، وہ پتہ چل جاتا ہے، اس کے سوال کے اندر سب کچھ مستطر ہوتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ کیا ہے۔ ہاں یہ نئے بھائی کوئی آئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم۔ آپ مسلمان ہیں، احمدی ہیں، قادیانی ہیں، کون ہیں بھائی؟ بھائی جان میں اگر کہہ دوں کہ میں احمدی ہوں تو مجھے گالیاں تو نہیں نکالو گے؟ بالکل نہیں نکالیں گے بھائی جان۔ میں نے مفتی صاحب سے چھوٹا سا سوال پوچھنا ہے اپنا، پرسنل سوال۔ یہ جی جماعت قادیانیہ سے تعلق رکھتے ہیں مفتی صاحب، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ آپ ان سے بات اچھا اپنا نام ذرا بتا دیں کہ آپ کے نام سے ہم مخاطب۔ مفتی صاحب کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں؟ نہیں آپ کا نام کیا ہے؟ نام پوچھیں۔ میرا نام اقبال ہے، محمد اقبال نام ہے۔ آپ احمدی ہیں؟ نہیں میں احمدی نہیں ہوں۔ اچھا نہیں ہے، ٹھیک۔ تو اچھا چلیں کریں سوال تھا کہ اچھا چلیں ٹھیک ہے، آپ نے سیدھا چلیں۔ بھائی جان میں نے پہلے پوچھا کہ کائنڈلی مجھے تھوڑا سا بتا دیں یہ براڈ احمدیوں کی ہے؟ نہیں یہ ہم مسلمان ہیں ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب تو مسلمان ہیں، یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ مفتی صاحب تو مطلب احمدیاں سب تو مشہور شخصیت نہ دی ہے۔ نہیں وہ مسلمان ہے مفتی صاحب۔ بھائی آپ اپنا سوال کر لیں تاکہ پتہ چل سنی جائے، مسلمان سوال کر لیں آپ سوال کریں پتہ لگ جائے گا۔ مسلمان ہے تو میں بھی سنی۔ بھائی جان میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں کافی آج کل ان کے نا براڈ پہ بیٹھتا ہوں احمدیوں کے، تو ان کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ قادیانیوں کی کہیں آپ، پھر قادیانیوں کی کہیں۔ جی لانتی قادیانیوں کی۔ ہاں ٹھیک۔ اچھا ان کی براڈ پہ بیٹھتے ہیں، کوئی ایک دو کا نام لیں، کس کی براڈ پہ بیٹھتے ہیں؟ یہ نادر ہو گیا، دو چار اور بھی ہیں، یہ پاک کے نام پہ ہیں، وہ مسرور ہو گیا، یہ وہ سب جی کریں سوال کریں آپ۔ تو ان کو جب بتاتے ہیں نا تو نادر لوگوں کی براڈ نے تو پہچان لیا ہے،
کہ میں اقبال ہوں، مطلب اب میں ایک دو فیک آئی ڈی سے بھی بیٹھ جاتا ہوں، کوشچننگ کرتا ہوں، تو یہ نا مانتے نہیں ہیں، قادیانی کو مانتے ہیں، مرزا کو، تو میں بس سنتا رہتا ہوں، تو ان کو میں گھیرتا ہوں آج کل کسی طریقے سے. میں اپنے منہ سے جب سوال شروع کرتا ہوں تو میں ان کو بتا دیتا ہوں کہ بھائی میں احمدی ہوں، تو یہ کیوں بکواس کر رہا تھا، مرزا صاحب نے اگر کوکوائن پی بھی لی ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ وہ. تو پھر وہ سارے مجھے فالو کرنے لگ جاتے ہیں، مجھے بڑا اچھا بنا دیتے ہیں، اوپر اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. جب اوپر اٹھانا شروع کر دیتے ہیں تو پھر میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مجھے تھوڑا سا ٹائم چاہیے. تو ان سے میں مطلب میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرا زبان سے کہنا یہ اس سے کا کوئی مطلب کہ میں دائرہ اسلام سے باہر تو نہیں ہو سکتا یا ہو جاتا ہوں یا کیا. بھائی دائرہ اسلام سے باہر یا خارج کوئی ایسے نہیں ہوتا، یہ کوئی پاپڑ نہیں ہے کہ بندہ جب جی چاہے یہ آپ کا دین ایمان ٹوٹ جائے. انما الاعمال بالنیات و انما لکل امرئ ما نوی. اعمال کا دارومدار نیتوں کے اوپر ہے، اور ہر شخص کو وہی ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے. جب تک آپ دل سے نہ نکالیں گے اللہ رسول کو، اس وقت تک آپ اسلام سے یا ایمان سے نہیں نکل سکتے. دل کے اندر آپ جب تک مان رہے ہیں، زبان سے یا اپنے کردار سے آپ کچھ بھی کریں، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اتنی جلدی نہیں فرق پڑتا. سزا و جزا تو اللہ پاک نے دینی ہے، جنت تو اللہ پاک نے دینی ہے. میں کسی ابراڈ پہ بیٹھ کے اس لیے شروع کرنے سے پہلے کہتا ہوں کہ میں بدوں، اور مجھے پھر سنتے بڑے دھیان سے ہیں. میں ذرا بات ابھی کمپلیٹ کر لوں تو پھر آپ جو مرضی فرمائیے گا. میں نے آپ کی سن لی ہے جی. اچھا، گزارش یہ ہے کہ اول تو آپ غلطی کر رہے ہیں نا، آپ کیوں جاتے ہیں بھائی؟ جب آپ کے پاس علم ہی نہیں ہے تو آپ پھر کیوں جاتے ہیں؟ اور پہلے تو آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ اپنا جو دین ایمان ہے اس کے متعلق تفصیلات حاصل کریں، اور اپنے جو ایمانی مسائل ہیں ان کے اوپر آپ کو گرفت ہونی چاہیے، پتہ ہونا چاہیے. نماز روزے کا پتہ ہونا چاہیے، جو چیزیں اللہ نے فرض کی ہیں ان کے بارے میں تو کم از کم پتہ ہو. یہ ڈیبیٹ کا مرحلہ پتہ کب آتا ہے؟ جب انسان کو اپنے دین کا ٹوٹلی پتہ ہے کہ جس کا حکم اللہ نے دیا تھا اس کو پہلے وہی وہ سب پتہ ہے. اب یہ ضمنی چیزیں آ جاتی ہیں کہ اب بھائی میں اسلام کا دفاع بھی کروں گا، کیونکہ اپنے دین کا دفاع تو میں کر چکا ہوں، مجھے سب پتہ ہے. جس دین کا میں رکن ہوں، مسلمان ہوں، مجھے اپنے سارے جو فرائض ہیں نا ان کا علم. یہ سب کچھ علم ہونے کے بعد ضمنی طور پہ وہ کہتا ہے کہ چلو اب میں تبلیغ کرتا ہوں، تو وہ تبلیغ کے لیے نکلتا ہے. تو وہ پھر مختلف اپنی جو ہے نا وہ جہاں پہ اس کی توجہ زیادہ ہوتی ہے یا ذوق شوق ہوتا ہے وہ والی کام کرتا ہے. بسا اوقات وہ رد عیسائیت کرتا ہے یا رد الہادیت کرتا ہے. یہ شعبہ جات ہے نا مختلف، تو انہی شعبہ جات میں سے ایک رد قادیانیت ہے. تو یہ ضمنی چیزیں ہیں، یہ سمجھ لیں، یہ کوئی آپ کے اوپر فرض یا واجب نہیں ہے، آپ مکلف نہیں ہیں اس چیز کے کہ اللہ نے کوئی قبر میں آپ سے جا کے پوچھنا ہے ہاں بھائی ختم نبوت کی کوئی براڈیں لگائی تھیں کہ نہیں، کوئی قادیانیوں کی براڈوں کے اوپر جا کے بیٹھے تھے کہ نہیں. یہ ضمنی چیزیں سب ٹوٹلی ضمنی. پہلے اپنے فرائض کو پورا کرنے کے بعد اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے یہ ڈیبیٹ کا. اور ڈیبیٹ بھی اس وقت نہیں کر سکتے جب تک آپ کو مد مقابل کی پوری اس کی طاقت کا، اس کی پاور کا جب تک اندازہ نہیں ہوگا. آپ اکھاڑے میں کیسے اتر سکتے ہیں؟ اکھاڑے میں اترنے کے لیے اگلے پہلوان کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو میرے مد مقابل پہلوان ہیں وہ اس کے کون کون سے کرتب ہیں، وہ کس طریقے سے اس کے داؤ پیچ کون کون سے ہیں، وہ ساری معلومات. اب یہ دیکھیں نا، کرکٹ کی جب وہ ہوتی ہے یہ جو بنی ہوئی ہے ہماری، مجھے تو یہ اتنا نہیں پتا، تو بہرحال وہ جو بھی ہمارا دائرہ ہے کرکٹ کا، تو وہ جب ایک ملک کا دوسرے ملک کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے تو ان لوگوں کو، ہمارے کھلاڑیوں کو سکھایا جاتا ہے کہ ابھی دیکھو ہے تو ان کی ٹیم کے اندر یہ بولر ہے اور اس کی بولنگ کا یہ سٹائل ہے، تو اس کو تم نے ایسے ٹیکل کرنا ہے.
اور یہ ان کا بیسٹ مین ہے، اس کی یہ کمزوریاں ہیں اور اس طریقے سے یہ کھیلتا ہے، تو وہ سارا پہلے اس کو بابر کروایا جاتا ہے آپ کی ٹیم کو۔ یہ صرف ایک کرکٹ کا بتا رہا ہوں، تو ڈیبیٹ کا بھی کچھ اس طریقے سے معاملہ ہے۔ ڈیبیٹ کرنے چلیں یا میرے بھائی جب آپ قادیانیوں سے، تو ان کا کم از کم علم تو ہونا چاہیے آپ کو، پتہ ہے ککھ نہیں۔ تو پھر یہ ہوتا ہی ہے کہ ہمارے بولے بالے جو دوست ہیں جن کو بہت چڑھی ہوتی ہے جناب دین کی خدمت سر پہ، اور ڈیبیٹ چڑھی ہوتی ہے کہ میں بس مردنگوں سے ڈیبیٹ کرنی ہے، وہ پھر نا بعد میں جا کے رولا ڈالنا ہوتا ہے نا، اس نے اپنے یاروں کو اس نے بتانا ہوتا ہے کہ میں بڑی 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 ڈیبیٹیں میں نے کی ہیں، بڑی مناظرے کی ہیں قادیانیوں کے ساتھ، تو وہ اصل میں اس نے بتانا ہوتا ہے۔ تو یہ بتانے کے لیے کم از کم قادیانیوں کی 2-4 براڈوں پہ جب تک جائے گا نہیں تو وہ بتا نہیں سکے گا۔ تو یہ ہے اصل میں پرابلم۔ تو یہ ہے کہ پہلے پوری علم حاصل کیجئے، پورے آپ پڑھیے، اس کے لیے آپ کو پہلے علم خود حاصل کرنا پڑے گا۔ علم حاصل کرنے کے لیے میں تھوڑا سا آپ کو گائیڈ کر دیتا ہوں، کرنا نہ کرنا وہ آپ کی اپنی خوشی ہے، زیادہ نہ کریے آپ۔ قومی اسمبلی کی کارروائی ہے، 5 جلدوں کے اندر مولانا اللہ وسایہ صاحب نے اس کو چھاپا ہے، عالمی مجلس حفظ ختم نبوت والوں نے، نیٹ کے اوپر موجود ہے، بس آپ نے وہ 5 جلدیں پڑھنی ہیں۔ اور دوسری ایک کتاب ہے متین خالد صاحب کی، ثبوت حاضر ہیں، 4 جلدوں کے اوپر، بس وہ آپ نے پڑھنی، 4 جلدیں وہ، 5 جلدیں یہ، آپ کا نصاب مکمل، آپ ایک بہترین ڈیبیٹر بن جائیں گے، کوئی قادیانی کہیں سے بھی سوال کرے آپ جواب دے سکیں گے، اتنی ایبلٹی آپ کے اندر آ جائے گی۔ جی میں نے بات کر لی۔ جی جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ۔ جی ڈاکٹر صاحب کدھر چلے گئے؟ میں مفتی صاحب آپ کی بات سن رہا ہوں، میں یہیں پر ہوں۔ کسی اور بھائی نے مفتی صاحب سے سوال کرنا ہے تو کریں۔ یہ کوئی دانش شاہ صاحب تشریف لائے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو پہلے کبھی دیکھا دانش شاہ میرا نام ہے جی۔ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، آپ دونوں اسپیکر بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، ہاں مفتی صاحب سے یہ بتائیے کہ یہ 100-150 سال میں اس خبیث کے خلاف کوئی فتویٰ بھی ہے جی ہمارے علماء دین نے دیا جی؟ جیسے کہ کس کے خلاف؟ احمد رشدی، اس کا کیا نام تھا جی خبیث کا جی، اس کے خلاف کیا تھا۔ میں جواب دوں؟ بالکل بالکل مفتی صاحب جواب آپ ہی دیں۔ میرے بھائی دانش بھائی فتویٰ دیا ہے کہ نہیں؟ فتویٰ پہلے تو یہ سمجھ لے فتویٰ کیا ہوتا ہے۔ فتویٰ یعنی واٹ از دس فتویٰ، اور یہ ہے کیا چیز فتویٰ؟ فتویٰ یہ میں عرض کر رہا ہوں، اگر آپ مائک میوٹ کریں گے تو میں انشاءاللہ جواب دوں گا، انشاءاللہ آپ کی تسلی اور تشفی ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کہ فتویٰ اصل میں ایک عالم دین کی رائے کا نام ہوتا ہے۔ عالم دین وہ اپنی ایک رائے دیتا ہے اور اس کو فتویٰ کہتے ہیں۔ تو اب بیچ میں آواز آ رہی ہے، تو اب یہ دیکھیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عالم اسلام کے تمام علماء کرام مرزا قادیانی کو کافر نہیں مانتے؟ بھائی مطلب یہ کہ مرزا قادیانی کے دور کے اندر اور آج تک کوئی لاکھوں کی تعداد میں علماء ہوں گے، تمام مکاتب فکر کے، سنی شیعہ وہابی دیوبندی سب کے اندر ہی لاکھوں کی تعداد میں علماء ہوں گے، تو کیا ان کی رائے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی ایک بھی ایسا ہے کہ جو اس کو جو ہے نا مسلمان سمجھتا تھا؟ یا مطلب تو وہ ٹوٹلی جتنے بھی علماء آئے نا وہ سب کے فتاوی ہی ہیں، وہ ان کا قول بھی فتوی ہے، ان کا کردار بھی فتوی ہے۔ ایک عالم دین کا قول و فعل جو ہے نا وہ فتوی ہی ہوتا ہے، ہاں جی، کیونکہ وہ اس کی اپنی رائے ہوتی ہے نا، وہ اپنی رائے کا اظہار کبھی اپنے کردار کے ذریعے کرتا ہے،
کبھی اپنے کول کے ذریعے کرتا ہے، کبھی تحریر کے ذریعے کر دیتا ہے، وہ کاغذ کے اوپر لکھ دیتا ہے بس۔ تو یہ علماء، ایک عالم دین کی جو کتاب ہوتی ہے وہ بھی ایک فتویٰ ہی ہوتا ہے، وہ ایک فتویٰ ہی ہوتا ہے۔ تو امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ رہی بات باقاعدہ طور کے دارالافتاء کے فتاویٰ، وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں، کوئی ایک نہیں، ایک دو نہیں ہے، ہزاروں کی تعداد میں۔ جی میرے بھائی دانش بھائی۔ جی بولیے، کوئی بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی میرے بھائی؟ مائک میوٹ ہے، لگتا ہے ناراض ہو گئے ہیں۔ جی جی نہیں آگے جی، میں سن رہا تھا آپ کو، بہت بہت شکریہ آپ کا جی۔ اب تو طالب علم ہے جی، آپ سے سیکھتے رہتے ہیں مفتی صاحب کا۔ جزاک اللہ، جزاک۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ یہ قادیانی کہتے ہیں جی مرزا قادیانی کے اوپر یا قادیانیوں کے اوپر 1974 کی اسمبلی نے ان کو کافر بنایا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کافر جو ہوتا ہے نا، کافر وہ اپنے قول و فعل کی وجہ سے کافر ہوتا ہے، اور جب وہ اپنا قول اور فعل کفر والا کرتا ہے نا، اسی وقت ہی کافر ہو جاتا ہے۔ بالفرض ایک شخص ہے، اس نے جنوری کی 1 جنوری کو ایک کمرے کے اندر بیٹھ کے کفر کیا، کوئی بندہ نہیں سن رہا تھا، اس نے اللہ کا انکار کر دیا، اللہ کے رسول کا انکار کر دیا کمرے میں بیٹھ کے، تو وہ اسی ٹائم ہی کافر ہو گیا۔ لیکن اس چیز کا پتہ لوگوں کو چلا، وہ جناب کوئی 2 سال بعد پتہ چلا کہ اس نے 2 سال پہلے کمرے کے اندر بیٹھ کے یہ، تو مجھے بتائیے کہ کیا یہ 2 سال بعد کافر ہوا کہ اسی دن کافر ہو گیا تھا؟ یا مطلب اس کے اوپر کوئی کیس چلتا ہے تو وہ 2 سال بعد اس کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے، تو کیا وہ یہ کہا جائے گا کہ اسمبلی نے اس کو کافر بنایا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ مرزا قادیانی نے جب یہ بکواسیات کی تھی اسی ٹائم ہی کافر ہو گیا تھا۔ کوئی فتویٰ دے مفتی نہ دے، کوئی عدالت فیصلہ کرے یا نہ کرے، کافر تو اسی ٹائم تھا وہ۔ ہاں ڈکلیئر کافر اس ٹائم ہوا کہ جب مولانا غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے کفر کا فتویٰ دیا تھا۔ ہاں ڈکلیئرڈ کافر اس ٹائم ہوا ہے، اور قومی اسمبلی یعنی قانونی طور پہ 1974 کی اسمبلی کے اندر کافر ہوا۔ سمجھے کہ نہیں؟ ٹھیک ہو گیا، بالکل صحیح ہو گیا۔ نہیں میں تو یہ سوچ رہا تھا نا، یہ جو خبیث رشدی تھا، اس کے خلاف ایران کے مولانا صاحب نے ایک فتویٰ دیا تھا، بلکہ $1 ملین کا جو اس کو مارنا تھا، اس کا ایک انعام بھی رکھا گیا، جو میں نے اس خبیث کو چھوڑا گیا جی لاسٹ 100 ایئر۔ شکریہ آپ کا بہت بہت جی۔ وہ سلیمان رشدی جو ہے نا، وہ ایک الگ شخصیت ہے۔ مرزا غلام قادیانی قادیان کا رشدی ایک الگ ہے، دونوں کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم ابھی قادیانیوں کی بات کر رہے ہیں اور مرزا قادیانی کی بات کر رہے ہیں، سلیمان رشدی کی نہیں کر رہے، جس نے وہ شیطانی آیات کتاب لکھی تھی اور جس کے سر کی قیمت سب سے پہلے امام خمینی نے رکھی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ سلیمان رشدی الگ ہے، مرزا غلام قادیانی الگ ہے۔ جی ہے تو دونوں خبیث ہیں۔ ہاں جی، دونوں ہی خبیث ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا جی، بہت شکریہ آپ کا۔ یہ جو ہے نا میں نے آپ کو دکھایا، یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں نا فتاویٰ لگے ہوئے، یہ دانش صاحب میں نے آپ کے لیے لگائے ہیں۔ یہ کتاب کا نام ہے فتنہ قادیانیت اور ملت اسلامیہ کا موقف۔ یہ قادیانیوں نے ایک محضر نامہ جمع کروایا تھا قومی اسمبلی میں، یہ اس کا جواب لکھ کر دیا تھا مولانا تقی عثمانی اور 2 اور علماء خٹک صاحب اور بنوری صاحب نے، 3 علماء دین نے۔ یہ 1 ہفتے کے اندر کتاب لکھی، یہ 250 صفحے کی ہے۔ اس کا نام ہے فتنہ قادیانیت اور ملت اسلامیہ کا موقف، عالم اسلام کا فیصلہ۔ اس میں کچھ فتاویٰ جات درج ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ سب فتاویٰ جات ہیں۔
1 2 3 4 करके ना, कि जो बड़े बड़े उलमा ने डॉक्टर साहब इतनी इतनी उर्दू तो हमारी अच्छी नहीं है, लेकिन बहरहाल आपसे सीखते रहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी। तो ये आप चाहें तो ये किताब आप इंटरनेट पर जो है ना, इंटरनेट आर्काइव पर है, आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मुझे तो कादियानी के मतलब कुछ पता नहीं था, आपसे सीखा है जी। आपकी ब्लॉग देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। अल्लाह ताला जज़ा दे। मुफ्ती साहब, आपने ये किताब पढ़ी हुई है, फितना कादियानियत और उम्मत मुस्लिमा का मौक़िफ़? जी जी जी। हाँ, ये उनके महज़रनामे के जवाब में दी गई थी। जी महज़रनामा। हाँ जी। ये बड़ा शोर डालते हैं कि जी हमारे महज़रनामे का जवाब नहीं दिया, हालांकि इसका जवाब 250, इनका महज़रनामा 176 सफ़े का था, ये किताब 287 सफ़े की है। कादियानियत है ही कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ जी, किसी एक चीज पर बात नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है। उसी महज़रनामे के ये जो चैलेंज करते हैं, आज आ जाए कोई, अभी आ जाए कोई कादियानी, उसके एक सफ़े पे बात करे, आ जाए पहले सफ़े के से बात करनी शुरू कर दो, आ जाओ। हाँ, नहीं, उनके हाथ में कुछ है ही नहीं, वो तो उन लोगों से बात कुछ भी नहीं है, कादियानियत है ही कुछ नहीं, खे आता जाता कुछ भी नहीं। धोखाबाजी वो भी घटिया किस्म की। डॉक्टर साहब, आपकी आवाज बड़ी कम हो गई है। नहीं, अच्छा, मैंने अगली कहा बात यह है कि अगर इतना धोखाबाजी, कुछ इतने जवाब आते होते तो मिर्जा नासर ना देता, अब्दुल मन्नान उमर ना देता जवाब है, उनको तो आया ही कुछ नहीं। बिल्कुल असेंबली के अंदर घुघू बने हुए थे। नहीं, मिर्जा नासिर ने फजूल बातें बहुत की, सवाल का जवाब नहीं देता था। वही ना, सवाल का जवाब दिया ही कुछ नहीं। हाँ, वो तो वालेकुम अस्सलाम जी। आप कौन है भाई? मैं अच्छा, आपने शाह साहब इससे पहले ना एक अर्ज कर यानी लिया साहब, कि ये जो एक मिनट जरा, ये कोई कॉलर आए हैं, कैन साहब एक जी करें जी, कौन है? जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप सब? जी वालेकुम सलाम। अच्छा, मैंने डॉक्टर सैयद साहब को और मुफ्ती मुबशिर शाह साहब, आपको बहुत शुक्रिया। और एक मुसलमान उम्मत का जवान जो भी आपके, ठीक है, जवान बेटा, ठीक है, होते हैं नाते मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या हुआ है जवान बेटे को, समझ नहीं आई? मैं कह रहा हूँ कि उम्मत मुस्लिमा का जवान लड़का होते हुए मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग ये मिर्ज़ाई लानत और इन काफिरों को बेनकाब करते हैं। मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जी शुक्रिया। जी क्यानी साहब फरमाएं जनाब, वो शुक्रिया ही अदा करने आए थे। क्यानी साहब अब आप बोल रहे। जी किबला, वो जो अपना ख़त किबला शाह साहब ने वो दरियाफ्त किया है कि वो जो उसके पेशवा जो था मिर्ज़ा इमामुद्दीन, तो ये मिर्ज़ा ये गुलाम सुन्नी कादियानी उसका मुरीद था उससे पहले, हालांकि 1903 तक का जिक्र है। इसका मुरीद था, समझ नहीं आई डॉक्टर यानी साहब। मिर्ज़ा इमामुद्दीन का कौन? बालमुखी। जी ये मिर्जा मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि मिर्जा कादियानी, क्या वो इमामुद्दीन तो पेशवा था ना चूड़ों का, तो कहते हैं क्या मिर्जा कादियानी इमामुद्दीन का मुरीद था शुरू में? मुरीद का तो मुझे पता नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि ये इसको बचपन के अंदर ले गया था वर्गला के, और इनकी किताबें बता रही हैं कि ये ना उधर थिएटर देखता रहा, और कोई मुझे लगता है मेरी सिक्स सेंस कहती है कि इसने गेम भी डाली होगी लाजमी मिर्जे का, इसीलिए तो वो शर्म के मारे घर नहीं आया। तो मुझे लग रहा है डॉक्टर साहब आप इसके ऊपर क्या फरमाते हैं? नहीं मुफ्ती साहब, ये जब पेंशन चोरी और सिनेमा देखने का वाकया है, ये पेंशन चोरी 1861 का वाकया है, सितंबर के महीने का, तो उस वक़्त इसकी उम्र हमारे मुताबिक कोई 22 बरस बनती है और कादियानियों के मुताबिक 27 बरस बनती है। तो देखें 22 या 27 बरस का तो बालग होता है, बच्चा तो होता ही नहीं है।
हाँ। ये एक ऐसा नहीं वही नहीं, हम ये आप अपनी तरह मंसूब ना करें कि मैं मेरे मुताबिक 22 साल, नहीं आप कहें मिर्ज़ा कादियानी के मुताबिक 22 हाँ, साल। मिर्ज़ा कादियानी के मुताबिक 22 साल, बिल्कुल सही है आपने कहा। हाँ, तो मिर्ज़ा कादियानी के मुताबिक 22 साल, तो 22 साल तो पप्पू बच्चा होता है। अच्छा हाँ जी नहीं, 18 साल का बालिग हो जाता है मुफ्ती साहब कानून के हिसाब मैं से। नवा मिर्ज़ा कादियानी बचपन च तुहानू पता है पप्पू सी बड़ा वावा ओला इमाम दीन ने सही जनाब उसके साथ साहब किया, तो ये शर्म के मारे बेचारा घर ही नहीं आया। हाँ जी मुफ्ती साहब ये तो गंद सीख के कर रहे हो तुसी, एडा सोना करिया उन्हें। वो मेरा सवाल उधर ही रह गया। मेरा कहने का मकसद ये है कि वो जब आप चेक करें ना, होली स्पिरिचुअल लीडर ऑफ स्वीपर था मिर्जा इमामुद्दीन, तो मिर्जा गुलाम सुन्नी भी होली यानी कि स्पिरिचुअल लीडर था स्वीपर्स का कि नहीं था? मुरीद था जी, कैनी साहब वो उसका मुरीद था। सॉरी कैनी साहब वो मुरीद था, क्योंकि जो खत है, खत में वो तड़ी लगा रहा है कि तुम्हें जो है उसके जो मजरवाड़े का जो भंगियों का है उससे तुम्हें खारिज करा दिया जाएगा। तो ये मुरीद था उस वक्त इमामुद्दीन। काकाश भाई मुफ्ती साहब नो खत दिखाओ, ये जरा खत पढ़े जी, ये खत जरा पढ़े, इसको क्या लिखा हुआ है? मुफ्ती साहब ये मुझे मिर्ज़ाइयों से मिला है, ये मिर्ज़ा कादियानी के ख़ानदान में मौजूद था, अगर अब नहीं है तो मुझे उनमें से किसी ने ये दिया है, कार्ड है, अंदाजा लगाए, बहुत जबरदस्त। मुफ्ती साहब मसीता बेग को जानते हैं, नाम सुना? हाँ जी मसीता। ये मसीता ने मिर्ज़ा कादियानी को लिखा था खत। हाँ अच्छा। हाँ, ये बड़ा मतलब कमाल का खत है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट दें, मैं इसको पढ़ता हूँ। डॉक्टर साहब उसने कहा है कि मुसले का डोंग ना नचाए। हाँ नहीं, मुफ्ती साहब जो है ना वो बड़े सॉलिड रेफरेंस पर बात करते हैं, और बात भी सॉलिड रेफरेंस पर ही करनी चाहिए। तो मैं आपको वो खैर दिखाता हूँ। मुफ्ती साहब देखें ज़रा, ये इसके दो रुख हैं इस कार्ड के। पहला रुख मैं आपको, काकस भाई है आपका इसका फ्रंट पेज जो आपके पास? हाँ ये है जी, फ्रंट मुझे मिल गया, ये देखें मुफ्ती साहब, नज़र आया? हाँ जी ये जी इसका ड्रेस वाली साइड है। ये कार्ड जो है ना, इसकी तस्दीक है कि ये इसी दौर का कार्ड है जिस दौर में मिर्ज़ा कादियानी था। आप देखें, आप इस प्रोग्राम पर ना चीज़ को बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। अच्छा ये कहाँ से मिला, थोड़ा सा? ये जिसने मुझे दिया है मैं उसका आपको बता नहीं सकता, वो मिर्ज़ा ख़ानदान का एक शख्स है जिसने मुझे ये कार्ड दिया है, और मेरे कब्ज़े में है ये कार्ड। ये इसका ये क्या लिखा है, कोई पढ़ के सुनाए कोई? हाँ यहाँ लिखा हुआ है, मैं पढ़ता हूँ। नहीं ऊपर बताए ना, ये मुफ्ती साहब मैं आपको ऊपर छपी हुई चीज़ बता दूं, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर में, ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर में ये छपा है कार्ड, लिखा हुआ है ईस्ट इंडिया पोस्ट कार्ड। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का लोगो है दरमियान में। ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 में कायम हुई और 1875 में बंद कर दी मलका विक्टोरिया ने। नीचे दाएं हाथ पर ये क्वार्टर आना होता था, उसकी स्टैंप लगी हुई है। उस स्टैंप के ऊपर चंबा स्टेट, आपने सुना है ना पंजाब में एक स्टेट का नाम चंबा स्टेट था, उसकी मोहर लगी हुई है। जैसे नहीं टिकट पर डाकखाना मोहर लगा देता, वैसे आपको चंबा स्टेट की मोहर नज़र आएगी। नीचे चंबा स्टेट का झंडा है और नीचे एक मध्यम सी तारीख लिखी है 14 जून 1864। तो ये सारी चीज़ें जो है ना तारीख के हिसाब से बिल्कुल दुरुस्त हैं। विकीपीडिया भी इसकी तस्दीक करता है। अब हाथ से लिखा हुआ है मिर्ज़ा गुलाम सुन्दी, गुलाम अहमद नहीं लिखा हुआ, ये 1864 में लिखा है। वाह भाई वाह। मिर्ज़ा गुलाम सुन्दी। और आपको पता है ना सफ़ा नंबर 41 सीरतुल महदी हिस्सा अव्वल कहानी नंबर 51 में वो जो आयना से उसने, सिंधी नहीं है वो सोंदी है। हाँ वो बड़ी बूढ़ियों ने कहा सोंदी चिड़ियाँ पकड़ा करता था।
डॉक्टर साहब ये कार्ड मुझे भी कोई व्हाट्सएप पे करें जरा। जी 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 मैं आपको भेज दूंगा। हाँ जी मेरे पास है। नीचे लिखा है आफिस अर्दली, यानी उसका उसने लिखा है कि ये अर्दली है, ऑफिस अर्दली, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट सियालकोट, पंजाब। ठीक, यहाँ पर बाएं हाथ पर उसने उर्दू में लिखा है कोई मुझे असली अफ्यून अरसाल करे। अच्छा वो तेरी क्या आप जरा दूसरी तरफ ले आए। हाँ नहीं दूसरी तरफ थे मुफ्ती साहब, आप पढ़ के नहीं दूसरी तरफ जाते पूछो ही कुछ ना। डॉक्टर साहब दूसरी तरफ ना इनका दूसरी तरफ का पूरा मतलब लिखा है। डॉक्टर साहब दो चीज़ां ते इत्थे सबूत हो गई ने। एक ते ये कि 1864 तो पहले एदा ना किते भी गुलाम अहमद नहीं सी। हाँ बिल्कुल नहीं था। दूसरी गल जेड़ी 2021 च छपिया सी उस दे हिसाब नाल मुफ्ती साहब मसीता दे दस्तखत देखो। हाँ 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 ये वही मसीता ते उस दिन भी गुफ्तगू होई सी ते खान साहब ने भेजे सी तुहानू मुफ्ती साहब उस दिन नहीं ना मैनू नहीं सी मिलिया। अच्छा आज भेज देने उस दिन खान साहब ने भेजे। नहीं मुफ्ती साहब ये सुने कार्ड पर लिखा क्या हुआ है। अब चम्मी का मतलब मुझे नहीं आता, ये मुझे लगता है चुम्मी है चुम्मी। हाँ चुम्मी गुलाम सुंदी, गुलाम अहमद नहीं लिखा उसने। चुम्मी गुलाम सुंदी बाल्मिक शाफी बाल्मिक काफी बाल्मिक माफी। अच्छा 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 ये कलमा है ना बाल्मिक लोगों का, लाल बेगियों का। आपने वो दीदे हक पढ़ ली हुई है ना? दीदे हक, हाँ जी हाँ जी, वहाँ ये लिखा हुआ है। हाँ अच्छा अच्छा कहता है चुम्मी गुलाम सोंदी बाल्मिक शाफी बाल्मिक काफी बाल्मिक माफी। अच्छा ठीक है। कहता है भेजी गई अफ्यून से यक पाओ अफ्यून खालिस जल्द बुझवा दी जावे। बल्ले हो तेरे, बल्ले हो पूरी पा फीम मंगदा है। हाँ ओ ऐसे कोई मजून खांदा है पिया। नहीं सोचो मिर्जे ने कितने किलो मंगाई होएगी। ओए ओए अच्छा अच्छा। हाँ ये आप मजीद बरा कहना मजीद बरा पेशवा इमाम दीन का संदेशा पल्ले बांधो। अच्छा अच्छा। हाँ और अपने दीन पर रहो, मुसला होने का फ्रेब ना करो। अच्छा काफिर ना बनो वरना मुरीद से खारिज किए ना जाओ। हाँ अच्छा 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 है नीचे मुझे लगता है उसने लिखा है बाल्मिक साथी मसीता। हाँ हाँ वैसे बड़ी गल है तुसी तहरीर पढ़ ली है। नहीं बड़ी देर लगी हमें पढ़ने में, अभी भी एक्यूरेसी में थोड़ा बहुत फर्क है लेकिन बड़ी कोशिश के बाद पढ़ी है हमने। मुफ्ती साहब 2 हफ्ते लगे जी तो पता है क्या ये हकीकत है मर्जियों कादियानियों की, ये उनकी हकीकत है। ये सब लोग बाल्मिक और ये सब चूड़ा बंगी ये वो लोग हैं ना। नहीं देखें मुफ्ती साहब आज भी मैं एक अर्ज करूं। पहली बात तो जब मुझे कार्ड मिला मुझे मसीते का नहीं पता था। अब मुझे पता है इनकी किताबों में मसीता बेग है जो गुलाम मुर्तज़ा का कज़न था और उसका कारोबारी पार्टनर भी था। उसके बारे में हमें सही मालूमात है और इनकी सीरतुल महदी में 2 वाक़यात मसीते के दर्ज हैं। तो आदमी मसीता मौजूद है। दूसरी बात कि ये इस बात की तस्दीक करता है कि इसका नाम 1864 तक गुलाम अहमद नहीं था, गुलाम सुंदी था। मैंने कादियानियों से कहा कि आप 1861 से पहले अगर मुझे मिर्ज़े कादियानी की एक डॉक्यूमेंट ले आए जहाँ इसका नाम गुलाम अहमद लिखा हो तो मैं उन्हें इनाम दूंगा। बिल्कुल ऐसे ही है ही नहीं, अहमद नहीं है जी। इसने अब मैं 2 काफरों की कहानी में सफ़ा नंबर 12 पर इमाम दीन लिखता है कि जब मिर्ज़ा गुलाम कादियानी सियालकोट फरार करवाया इसके बाप गुलाम मुर्तज़ा ने
बिशप रेवरेंड बटलर के पास, तो इसने सियालकोट जाकर 2 काम किए। आपको इस बात का तो पता है ना कि जब चाय के डिपो पर डाका डाला था तो इमामदीन गिरफ्तार हो गया था, ठीक है। और जब इमामदीन को अदालत में पेश किया तो जज ने इमामदीन को ये कह के रहा कर दिया कि सबूत और शवाहिद हैं कि डाका गुलाम कादियानी ने डाला, इमामदीन ने नहीं डाला। उसको छोड़ दिया उसने। और पुलिस को ने वारंट जारी कर दिए गुलाम कादियानी के। गुलाम मुर्तज़ा को किसी ने बताया, उसने इसको बुलवाया और कादियान के अंदर नहीं दाखिल होने दिया, माँ से नहीं मिलने दिया और डंडों से इतना मारा, फिर रेड़े पर डाल के कहा कि इसको छोड़ के आओ कि सियालकोट चला जाए। वो वारंट थे ना गुलाम सुंदी के क्या चीज? जो वारंट थे ना गुलाम सुंदी के। हाँ, वो वारंट गुलाम सुंदी के नाम है मुफ्ती साहब, बिल्कुल, गुलाम अहमद के नाम नहीं है। ये बात उसने 2 काफरों की कहानी में लिखी है। कहता है इसने सियालकोट फरार होके 2 काम किए। अपना नाम गुलाम सुंदी से बदलकर गुलाम अहमद रख लिया, क्योंकि गुलाम सुंदी तो बाल्मीक था। कहता है पुलिस तो बाल्मीक को ढूंढ रही थी, इसने अपना नाम बदल के मुसलमान होने का, आपने देखा ना इसमें भी लिखा है मुसला होने का फरेब ना करो, इसने मुसलमान होने का ढोंग रचाया। और सारा वक्त, अब अल हकम अखबार का मैंने पहले भी आपको हवाला बताया था, मुंह पर कपड़ा लेके फिरता था और जब अपने कमरे में दाखिल होता था तो हाथ पीछे करके कुंडी लगाता था, कोई चेहरा ना देख ले। तो ये बात बड़ी 2 काफरों की कहानी में इसका नाम लेकर इमामदीन ने ये बात लिखी है। तो आप क्या कहते हैं इस तहरीर पर मुफ्ती साहब? डॉक्टर साहब सो गए, मुफ्ती साहब फिर सो गए, मुर्तजा साहब सो गए, मुर्तजा साहब ने म्यूट ला। अच्छा ठीक हो, जब खराटे मारने शुरू कर चले। अल्लाह अकबर। अच्छा डॉक्टर साहब, मसीता जड़ा सी जी, ਇਹਦਾ असली नाम कोई पता होवे? मसीता बेग। मसीता बेग, हाँ, सीरतुल महदी में पूरा नाम लिखा हुआ है मसीता बेग। वो छप्पड़ नहीं गिरा था, छप्पड़ की छत गिर गई थी, हाँ, वही मौजा जेड़ा मिर्जा कहंदा है कि मैनू इल्हाम होया कि छत डिगन वाली है। हाँ, मसीता बेग को आवाज दी कि मुझे खदशा है कि छत गिरने वाली है। सही बात। जी 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 जी, ये वही मसीता है। अच्छा अच्छा, ये वही मसीता है, ठीक हो। हाँ जी। ते मुफ्ती साहब एक गल ते पक्की हो गई कि ये वाकई ही लाल बेगी सी 1861 तो पहले, क्योंकि 64 च खत लिखा गया ते ਇਹਦਾ मतलब है, सॉरी 61 62 च ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਗਏ ਉੱਥੇ ਇਸਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਲਾਮ ਸੋਂਦੀ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਉਸੇ ਸੀਰਤੁਲ ਮਹਿਦੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਸੁੰਦੀ ਤੇ ਦਸਵੰਦੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਮ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਛਾ, ਪਤਾ ਕੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸਮਝਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਿੱਖਣੀ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਿੱਖੋ, ਔਰ ਗਾਉਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੇਗੀ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਹੋਵੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ, ਅਸਲ ਜ਼ੁਬਾਨਦਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਟੁਰ ਜਾਓ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਾਉਂ ਦੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਖਾਲਸ ਉਰਦੂ ਅਗਰ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖੋ। ਇੰਝ ਹੀ ਹਿੰਦੀ ਜੇ, ਇੰਝ ਹੀ ਦੀਗਰ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪਸ਼ਤੋ ਵੀ ਅਗਰ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਖਾਲਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਅਸਲ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਨਬੀ ਬਣਨ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ
ਮਲਕਾ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਾਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਵਾ ਗੁਲਾਮੇ ਅਹਿਮਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਨਾਲੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਹਿਮਦ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। आप देखें मुफ्ती साहब, ये 864 नंबर कहानी देखें इनकी, वहाँ भी इसका ये सुंदी लिखा हुआ है। कहता है खाकसार अर्ज़ करता है कि हिस्सा अव्वल तबादोम की रवायत नंबर 51 में लफ्ज़ सुंदी के मुतल्लिक़ एक मुफस्सल नोट गुज़र चुका है जो काबिल मुलाहिज़ा है, जहाँ ये बताया गया है कि हिंदी में सुंदी के मैंने जोड़ा पैदा करने वाले के हैं, और बिल्कुल गलत है। 51 नंबर कहानी में ऐसी कोई बात नहीं कि जोड़वा है या जोड़ा पैदा करने वाले। वहाँ तो कहता है कि दरगाह पर जब किसी की 10 बार मन्नत मानी जाए तो उसे 10 बंदी कहते थे, और 10 बंदी से बिगड़ते हुए सुंदी बन गया। ये इतने झूठे हैं। देखें, कह रहा है कि वहाँ पर ये लिखा, वहाँ पर ये नहीं लिखा, ये इसने दूसरी तावील पेश की है सुंदी की। अब बात यह है कि इनकी किताबों में मलफूजात में भी एक जगह इसका नाम सुंदी मिलता है हमें, तो बार बार इन्होंने उसका नाम सुंदी लिखा है, और जब हम कहते हैं कि इसका नाम वाकई सुंदी था तो फिर हमारे अपने भाई शुरू हो जाते हैं कि भाई की कह रहे हैं सानू। वो कहते हैं जी ये सारा फ्रॉड है, कार्ड ही फ्रॉड है। हाँ, नहीं अपने भरा को केड़ा कहंदा है नहीं आबिद साहब मैं कहता हूँ जी, मैं कहता हूँ, मैं नहीं डरता। आबिद साहब कहते हैं जी। कौन? आबिद भाई मलेशिया वाले। अच्छा आबिद, अच्छा आप देखें ना अल बदर देखें, अपना अल बदर देखें ना जी 1903 का, उसमें क्या लिखा हुआ है कि फिर भी वो कहते हैं कि ये इमाम दीन के जो मरीद है ना, जो चूड़ा था। हाँ, उसका तारीख बताएं वो अखबार की, अल बदर की। ये 20 जून है। 20 जून कौन सा सन, कौन सा जी? 1903। मैं अभी निकाल लेता हूँ, 20 जून 1903। क्या नहीं साहब, कौन सा वाला, क्या मुझे बताएं, मेरी तवज्जो कहीं और थी। ये अल बदर अखबार में लिखा है कि ये चूड़ा था। अच्छा चूड़ा, अच्छा अच्छा। वो भी तो लिखा है ना जी कि कितना ही अच्छा है कि हम मरजई से, चूड़ों से मरजई हो गए, और कितनी फख्र की बात जी। नहीं तो मुफ्ती साहब वो तो जो है रूहानी खजाइल जिल्द 15 पेज 279 और का आखिरी लाइन और 280 का पूरी 5 लाइनें में इसने सारी अपनी कहानी लिख दी है कि हम चूड़ा खानदान से, हमारी दादी जो है उनके कचरा उठा के फेंका करते थे, और एक दो दफा ये हवाला वो राव साहब, ये खिलाफत अला मिनहाजुन नबुवा किताब है, सफ़ा 263 है, जिल्द 2 में। हम मिर्जा साहब को मानकर चूड़ों से मिर्जा हो गए, लोग हमें मरजई मरजई कहते हैं। ये कितना बड़ा फायदा है जो हमें हासिल हुआ। मुफ्ती साहब दोबारा किताब का नाम बताएं। खिलाफत अला मिनहाजुन नबुवा, सफ़ा 263। ये किसकी लिखी हुई है? ये भी मैं आपको बता देता हूँ। कादियानियों की तो नहीं लगती। नहीं, कादियानियों है तो कादियानियों की है। अच्छा, राइटर का बता देता हूँ। अच्छा, खिलाफत आप गूगल भी दिखा सकते हैं डायरेक्ट मुफ्ती साहब इस स्टूडियो पर। ये देखें मैं डायरेक्ट यार है ना, हुन तुसी पता नहीं हुन सानू ऐ सिखाना है कि नहीं सिखाना। नहीं तन तो बंदा मिल गया, वो आईटी वाला आदमी है जो वो ये खिलाफत अला मिनहाजुन नबुवा, ये खलीफा ज़ानी की किताब है जी। अच्छा, ये देखें मैं अल बदर अखबार निकालने लगा हूँ। मैंने कहा आपके सामने निकालें, आपको पता है यहाँ से कैसे करना पड़ता है। अल बदर अखबार मुझे बताएं, मेरे पास रखे हैं, कौन सा निकाल? अल बदर अभी इन्होंने बताया 20 जून 1903। हवाला बताएं, हवाला क्या है? हवाला वो जो चूड़ो वाला है जी। क्या निसाब पीछे चले गए?
हाँ जी, कि ये चूड़ा था, मिर्जा चूड़ा है, ये वाला जो अच्छा शायद आपने पढ़ा है ना, मनाजिर नबूवा का जो 263 पे आपने पढ़ा, मेरे ख्याल यही होगा, यही होगा चूड़ा। यही होगा, जो अल्फाज जो लग रहे हैं वो यही लग रहे हैं। जी 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 जी। हम मिर्जा को मानकर चूड़ों से मिर्जा हो गए, लोग हमें मरजई मरजई कहते हैं। ये कितना बड़ा फायदा है जो हमें हासिल हुआ। हाँ जी, ये देखें, ये मैंने इनकी वेबसाइट से भी निकाल लिया है। तो यहाँ पर 1903 का अब निकालना है, 1903 जून का, जून की 20 जून का। हाँ जी, आपने बताया 20 जून है जी, 20 जून 30 या 20, 1903 20 हाँ जी, 20 जून 1903। तो लेकिन यहाँ तो 20 जून 1957 से पीछे जाता ही नहीं है ये। 1903 है सर। 1903 है नहीं ना भाई इनकी वेबसाइट पर। मुफ्ती साहब के पास होगा। मेरे पास है, इधर खोल लिया है जरा, वो ना पढ़ना पैना है, और इन्ना बड़ा 8 सफ़े ने। नहीं, ये वो सफ़ा वो- नंबर बताएंगे ना आपको क्यानी साहब। क्यानी कैनी साहब साहब पीछे चले गए। यानी साहब हूँ। और सफ़ा नंबर देखन गए ने। यहाँ पर 1903 का है नहीं। 12 जून 20 जून 19 जून है जी आखिरी। हाँ बस 19 जून के बाद 26 जून आ जाता है। 19 ही होगा जी, ये वीकली था ना, 19 ही होगा सर, 19। हाँ 19 तो जून मुफ्ती है। साहब, इनकी वेबसाइट पर क्यों नहीं है? ये डॉक्टर साहब उधर आर्काइव पर मिलेगा। आप कैसे जाते हैं आर्काइव पर? ये सॉरी आर्काइव नहीं, ये वो IL.com है ना, ILORG यानी लोरियों की, वो उधर मिलेगा। सॉरी, अच्छा उधर मिलेगा। सॉरी, अच्छा उसके अंदर मैगजीन के अंदर जाके, बदर में जाके आपको मिल जाएगा। चलें उधर देख लेते हैं। चलो कैनी साहब चले गए। अच्छा मुफ्ती साहब, ये जो जिल्द 15 का जो है ना, पेज 279, उसकी कहानी वो भी बड़े मजे की लिखी हुई है। जिल्द 15 जिल्द 15 पेज 279 की आखिरी लाइन और 280 की 4 पहली लाइनें बड़े मजे की, आप पढ़ के सुनाएं। और ये शैतानी खजाइन दी। हाँ जी, शैतानी खजाइन। मुफ्ती साहब किधर है? ये मैंने वेबसाइट खोली है, कहाँ पर? इधर नुक्कर च खब्बे हथ वेखो मैगजीन होएगा लिखिया, मैगजीन। इधर इत्थे थल्ले किते वेखो मैगजीन लिखिया होएगा। अच्छा जाओ थल्ले मैगजीन लिखिया होएगा। नहीं, ये तो बस इतनी है जितनी आपको इतने पूरे सफे थे, कितने मैगजीन नहीं लिखिया? नहीं। अच्छा एक मिनट जरा, मैं फिर खोल लूँ। मैं मैगजीन तलाश कर लेता हूँ सर्च बॉक्स में। नहीं जनाब, मैगजीन बिल्कुल मेरे पास तो यहाँ लिखा हुआ नजर आ रहा है। अच्छा हाँ फिर पता नहीं, मैं एक मिनट। मैगजीन यहाँ पर उनकी सर्च बार में यहाँ पर लिख ले मैगजीन। मैंने लिखा है, वो भी नहीं निकला। बल्कि सॉरी 1 2 3 4 ये चौथे नंबर पे है, ये नजर आ रहा है। ये उल्टे हाथ पे, नीचे से चौथे नंबर पे, नीचे से चौथे नंबर पे। हाँ जी, मिल गया। सॉरी, मेरी आँखां दी खराबी है। ये मैगजीन चौथे ਇਹਦੇ ਤੇ क्लिक करो ना, ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਦਰ ਉੱਤੇ आ गया जी। अच्छा, बदर, रिसाला, नूर, हक, डिग्रेडेड, स्पिरिचुअल नोट्स। अच्छा, इंग्लिश में अल बदर होएगा। एक मिनट, थल्ले उर्दू च जाओ, थल्ले जाओ, सब तो थल्ले उर्दू दे च बदर पे आज। हाँ जी, ये बदर पड़ा, ये बदर। अब इसके शुमारे किधर है?
ਔਰ ਉਡਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿਧਰੇ, ਹੈ ਵੀ ਖੋਚਲ ਹੀ ਨੇ। ਉਹ ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ, ਅੱਛਾ ਹੈ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਇੰਝ ਕਰੋ WhatsApp ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਵਾ ਸਾਬਕਾ ਸਾਰੇ शुमारे। नहीं बस वो जून 1903 का कर दें क्योंकि आओ ना WhatsApp करोगे ना तो मैं सेंड करना। हाँ मैं अभी WhatsApp करता हूँ आपको। करो ताकि मैं हुने ही चूंकि फाइल खोली है ते हुने ही सेंड कर दिए। लेकिन रोला विच है ना डॉक्टर साहब वो पूरा पढ़ना पैना, 8-10 सफ़े 10 सफ़े। नहीं वो कियानी साहब फिर भी आ जाएंगे, वो आते रहते हैं, उनसे पूछ लेंगे। चलो कियानी साहब चले गए जी। अभी वो मुफ्ती साहब वो रूहानी खजान जिल्द 15 पेज 279 की आखिरी लाइन और असल दे विच डॉक्टर साहब नु कहो ना किताबां इना ए बहा सकदे ने। डॉक्टर साहब खोलो, डॉक्टर साहब खोले, आप खोले, कौन सी साहब पढ़ के सुनाएंगे। रूहानी खजान जिल्द 15। एक मिनट मुझे उसमें जाने दें, जिल्द 15 में 279। नहीं एक मिनट पहले जिल्द 15 से आ जाए ना। हाँ जी ये आ गई जिल्द 15, खोल ली, ये नजर आप आई लगाए ऐसे, आप मजा आया। हाँ। अभी दूसरी ये बदल को खत्म कर देना, बदल लगा हुआ अभी तो नहीं वो चले गया। जिल्द 15 और सफ़ा नंबर 279। अच्छा आपने वो चूड़ों वाली है। हाँ जी वो हाँ तो जी, मुफ्ती वही, साहब वही। ने बहुत दफ़ा पढ़ी हुई है, मुफ्ती साहब का तो वो नहीं पढ़ा तो हुआ है, लेकिन सुनाए ना एक दफा पता लग जाए कि वाकई ये सोंदी जो है भंगी था। मसलन एक शख्स जो कौम का चूड़ा यानी भंगी है और एक गांव के शरीफ मुसलमानों के 30-40 साल से ये खिदमत करता है, 2 वक्त इनके घरों की गंदी नालियों को साफ करने आता है और इनके पखानों की निजात डराता है, और 1-2 दफ़ा चोरी में भी पकड़ा गया है और चंद दफ़ा जना में भी गिरफ्तार होकर इसके रसवाई हो चुकी है और चंद साल जेल खाना में कैद भी रह चुका है, और चंद दफ़ा ऐसे बुरे कामों पर गांव के नंबरदारों ने उनको जूते भी मारे हैं, और इसकी माँ और दादियाँ और नानियाँ हमेशा से ऐसे ही नजस काम में मशहूर रही हैं और सब मुर्दार खाते और गू खाते थे। अब खुदा ताला की कुदरत पर ख्याल करके मुमकिन तो है कि वो अपने कामों से ताइब होकर मुसलमान हो जाए, और फिर वो ये भी मुमकिन है कि खुदा ताला का ऐसा फजल इस पर हो कि वो रसूल और नबी भी बन जाए। जी जनाब मुफ्ती साहब, एक भी लफ्ज जो है ये बताएं जो मिर्जा के खिलाफ है या मिर्जा पे फिट नहीं होता, एक लफ्ज बता दे। नहीं ये है ना रूहानी बातें ना मौलवी साहब, ये रूहानी बातें हैं, ये तुम मौलवियों की समझ में नहीं आ रही। सीधा जवाब साढ़े लो जवाब ही समझो। मुफ्ती साहब एक लफ्ज भी, एक लफ्ज, एक लाइन को छोड़े एक लफ्ज भी नहीं जो मिर्जा ने अपने खिलाफ लिखा। हकीकत इसने लिखी, आप बीती लिखी, अपनी आप बीती लिखी। साहब मैसेज भेज दिया आपको। अच्छा एक मिनट जी, डॉक्टर साहब का मैसेज आ गया है। एलो जी है अखबार, डॉक्टर साहब आया जे। हाँ जी खोलो हाँ जरा। ये कंप्यूटर पर खोलना पड़ेगा। हाँ जी आ गया, ये एक्रोबैट पर खोला है। हाँ अलबदर आपने भेज दिया, ये 19 जून 1903 का। ठीक है जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, बड़ी साफ आपने तो ऐसा स्कैन ज़बरदस्त लगाया हुआ है। जी वो ना डॉक्टर साहब मैंने ना ये जो काले काले अखबार थे ना इनके बड़ी मेहनत करके क्लियर किए हैं। हाँ जी बहुत क्लियर है, लगता है आज ही छपे है। नहीं बहुत क्लियर स्कैन आपने भेजा है माशाल्लाह। जी डॉक्टर साहब ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਤੇ ਮਜ਼ਾਜ ਦੇ ਹੋ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੱਲ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕੀ ਐਸਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ मतलब मेहनत नहीं करेंगे। किस चीज से मेहनत नहीं करते?
ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਮਿਹਨਤ, ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੜ੍ਹੀ, ਉੱਥੇ ਹਵਾਲੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਯਾਰੋ ओरिजिनल ਕੱਢ ਹੀ ਲੈਣ। मुफ्ती साहब वो हर एक की टेंडेंसी है ना, हर एक का अपना मिजाज है। हमें इंटरेस्ट है, मैंने 8-10 दफ़ा कार्रवाई पढ़ ली हुई है। ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਯਕੀਨ ਜਾਨੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹਵਾਲਾ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ, ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਚੱਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। नहीं कादियानियत बारे हर चीज़ मौजूद है कार्रवाई च। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼। बल्कि वो जड़ी 1000 सफ़े दी ब्रीफिंग है ना मौलाना मुफ्ती महमूद दी ते वो मौलाना ज़हीर दी, वो ब्रीफिंग बड़ी ज़बरदस्त है। वो जब उन्होंने बात ये है कि इस जो 5 जिल्दों में जो काम है ना, जी जी, बड़ा बेहतरीन खूबसूरत काम किया कि इन्होंने हवाले लगाए हैं। हाँ नहीं उन्होंने ये काम बड़ा बाकमाल। मौलाना अल्लाह वसाया ने ना सिर्फ उसका तर्जमा अंग्रेजी का कर दिया है, बल्कि वहाँ पर जो हवाले सिर्फ नंबर से दिए गए थे वो उन्होंने पूरे पूरे लगा दिए। बिल्कुल पूरे पूरे लगाए। हाँ जी, वो मेरे अच्छा डॉक्टर साहब, आज को इजाजत दें भाई, सारे साहिबान राहो साहब दीगर सारे दोस्त भाई, नमाज का टाइम हो गया, मैनू इजाजत दियो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, कोई और भाई कोई बात करना चाहते हैं? हाँ काका सिपाही। जी डॉक्टर साहब। हाँ, नहीं तो फिर ब्रॉड बंद करें। देखें जमरोज़ खान साहब बैठ के सुन रहे हैं। जी जमरोज़ को मैंने रिक्वेस्ट डाली है। हाँ, बस अभी हम बंद करने लगे हैं वैसे ही। इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं।